My dear students, after knowing price consumption curve or price effect and knowing income consumption curve or income effect, today we are going to learn what is substitution effect. What is substitution effect? Substitution effect. Let me share you the screen with the help of slides. I will explain you. Okay. Is share is screen shared to you? Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. This is substitution effect. Okay. Yeah. What is mean by substitution effect? Before I define the substitution effect, you see, we have seen the price effect. What is price effect, Lasya? Or price consumption curve? What is price consumption curve or price effect? Lasya, just explain. It is the curve which shows the change in consumer behavior when the price of when the price of some commodity or goods is changed. If Yeah. The quantum of commodities the consumer purchases it changed due to change in the price. Okay. Yeah, technically this price effect in the sense due to price change there is change occurred in the consumption. This change includes two effects. One is income effect, another one is substitution effect. That means when price of the commodity decreases, income of the consumer in real terms increases. Because of that, he purchases more. That if he purchases more because of that, that is called income effect. And another component is in the price effect, substitution effect. Since two commodities are there, if they are substitutes, one commodity price decreased and the price of the another commodity is constant, then the commodity of which price is decreased is replaced, otherwise substituted to the commodity which price the price of the which commodity is constant. Suppose A and B goods are there. Okay, I will explain it with the next slide. You see, okay, human desires are satisfied with the goods and services. Okay, first starting itself, I have explained this. If a desire for a particular commodity, say X, is also can be satisfied with an alternative commodity, say Y, then the X and Y are substitute goods. Okay. For example, if you have in this winter, you have the desire for the tea. Tea is not available, coffee is available. If your desire is satisfied with the coffee also, then tea and coffee are said to be substitutes. Tea and coffee are said to be substitutes. Yeah, it is clear. If you see, if X and Y are substitutes, substitute commodities, then the impact on the consumption of Y commodity due to change in the price of X commodity is called substitution effect. Change in the Y commodity, in the sense consumption of the Y commodity, change in the consumption of the Y commodity is occurred not due to the change in the price of that commodity, but its relative commodity. Otherwise, the substitute commodity, that is X, because of the uh, change in the price of the X,
change in the consumption of the Y occurred. That is called substitution effect. Okay, this price effect has two components. One is income effect. Income effect in the sense, if the price of the X decreased, then income of the consumer increased in terms of X, in the sense real terms. X can be bought more, can be gotten more or bought more or obtained more. That means real income increased. Real income increased. So due to increase in income, if purchase more of X, that is called income effect. At the same time, he has purchased the X, substituting the X for this Y, then it is called substitution effect. మనం ఏమన్నాము, ప్రైస్ కన్జంప్షన్ కర్వ్లో ఎక్స్ వస్తువు ధరలో వచ్చిన మార్పు వల్ల వినియోగదారుడి వినియోగములో వచ్చే మార్పును తెలియచేసేదే ధర ప్రభావము అన్నాం. ఓకే, అంటే అప్పుడు మనం ఏం తీసుకున్నాం, ఓన్లీ ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ కమాడిటీని తీసుకొని దాని కన్జంప్షన్నే తీసుకున్నాం. ఎక్స్ ప్రైస్, ఎక్స్ కన్జంప్షన్ తీసుకున్నాం. అలా కాకుండా ఎక్స్ వై అనే రెండు వస్తువులు సబ్స్టిట్యూట్ అని అనుకుంటే, ఈ ఎక్స్ వస్తువును ఇంక్రీజ్ చేయడము అనేది రెండు కాంపోనెంట్స్ను కలిగి ఉంటుంది. అందులో ఒకటేంటి, ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్. రెండవది ఏంటి, సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. ఎప్పుడైతే ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ తగ్గుతుందో అప్పుడు రియల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది కనుక, అందువల్ల ఎక్స్ను ఎక్కువగా తీసుకుంటాడు కనుక దానిని ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అంట. నిన్న చూసినాం మనం, ఇన్కమ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కన్జంప్షన్ పెరిగితే దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ ఇన్కమ్ కన్జంప్షన్ కాదు. And if change in the consumption of X occurred due to substituting the X in the place of Y. Y place లో X ను ఎక్కువగా వాడడానికైనా నిర్ణయించుకొని Y ను వదులుకొని X ను ఎక్కువగా కొంటే, ఆ ప్రభావముతో కొంటే దానిని సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అంట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ అనే కాఫీ అని నేను చెప్పాను. కాఫీ ధర స్థిరంగా ఉంది, టీ ధర తగ్గింది. టీ ధర తగ్గింది అని చెప్పి దాన్ని కాఫీని ఒక వారంలో 3 సార్లు లేదా 4 సార్లు, టీని ఒక 3 సార్లు తీసుకునే వ్యక్తి టీ ధర తగ్గిందని చెప్పి టీని 6 టీలు తీసుకున్నాడు. 3 ప్లేస్లో 6 టీలు తీసుకున్నాడు, ఒక్కటి మాత్రమే కాఫీ తీసుకుంటున్నాడు అని అనుకుందాం. ఓకే, ఇందులో టీ ధర తగ్గడం వల్ల టీని ఎంతగా టీ ధర తగ్గింది, టీని ఎక్కువగా తీసుకున్నాడు. ఓకే, ఆయన తలుచుకుంటే టీని ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోగలడు, ఇంకొక రోజు కూడా టీనే తీసుకోగలడు, కానీ తీసుకోలే. ఎన్నిటిని రీప్లేస్ చేసిండు, వైని 2 మాత్రమే రీప్లేస్ చేశాడు. 3 మాత్రమే రీప్లేస్ చేశాడు, వైని వదులుకున్నాడు. ఈ 3 వైని వదులుకున్నాడు చూడండి, ఆ మాత్రము ఏం ఎఫెక్ట్, అది సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. దాన్ని వదులుకొని దీన్ని తీసుకున్నాడు, దాన్ని వదులుకొని దీన్ని తీసుకున్నాడు. ఓకే, అలా కాకుండా టీని ఇంకొక 2 టీలు కూడా తీసుకుంటున్నాడు అనుకోండి. టీ ధర తగ్గిందని చెప్పి ఇంకొక 2 టీలు కూడా తీసుకుంటున్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు వైన్ కూడా ఒకదాన్ని తీసుకుంటున్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏంటి అని అర్థం,
ఈ మూడింటి ఎక్కువైతే 3 పెంచాడో ఆ 3 సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఈ 2 ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అని అర్థం. దాని ధర తగ్గడం వల్ల దాన్ని తీసుకుంటున్నాడు, ఇన్కమ్ పెరిగి. ఈ మూడింటిని మాత్రం రీప్లేస్ చేశాడు కదా, ఇది మాత్రం సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. అట్లా ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ అనేది మొత్తం ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఎంత ఇక్కడ ఇప్పటి మన ఎగ్జాంపుల్స్లో 3 తీసుకునేవాడు 8 తీసుకుంటున్నాడు. ఈ 5 అనేది ఈ 5 మొత్తం ప్రైస్ ఎఫెక్ట్. ఈ 5లో 3 సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అయితే 2 ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్. ఇలా ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. When you deduct the income effect from the price effect, you will get substitution effect. Or if you deduct the substitution effect from the price effect, you will get income effect. Okay, this is the substitution effect. Substitution effect is nothing but, you see, if X and Y are substitute commodities, then the impact on the consumption of the Y commodity and the impact on the consumption of the Y commodity due to change in the price of X, not price of Y. This is substitution effect. Okay, change in the Y commodity occurred due to change in the price of its substitute commodity X. That's why it is called as substitution effect. Coffee, టీ తాగడంలో టీ తాగే అలవాటులో మార్పు వచ్చింది, లేదా టీని తీసుకోవడంలో మార్పు వచ్చింది. ఎందువల్ల వచ్చింది? లేదా వై తాగడంలో మార్పు వచ్చింది. ఇంతకుముందు మన ఎగ్జాంపుల్లో వై కాఫీ అనుకుందాం, ఎక్స్ టీ అనుకుందాం. వై తాగడంలో మార్పు వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది. వైని 3ని వదులుకున్నాడు, అసలు తాగుతలేడు, ఒకటే తాగుతున్నాడు. ఎందువల్ల వచ్చింది? ఎక్స్ ధరలో వచ్చిన మార్పు వల్ల వచ్చింది, వై ధరలో వచ్చిన మార్పు వల్ల కాదు. అట్లా ఈ ఎక్స్ వైలు సబ్స్టిట్యూట్స్. ఆయన కోరికను ఎక్స్తోనైనా వైతోనైనా తీర్చుకోగలడు. కనుక సబ్స్టిట్యూట్ కమాడిటీ ధరలో వచ్చిన మార్పు వల్ల పరిశీలించే వస్తువు వినియోగంలో మార్పు వస్తే దానినే సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ఓకే, ఇంత రాసినా మీకు సరిపోతుంది. దీన్ని డయాగ్రామ్తో కూడా చూపవచ్చు. అది కూడా ఇద్దరు ఆర్థికవేత్తలు వేరువేరు రూపాలలో చెప్పారు. ఆ వేరువేరు రూపాలలో కూడా చూపవచ్చు. ఆ డయాగ్రామ్స్ కొంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి. మీకు అర్థమైతే మంచిది, అర్థం కాకుంటే ఇంత మాత్రం దృష్టి పెట్టుకోవాలి. ఏమని? ఎక్స్ అండ్ వై అనే 2 వస్తువులు ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు అనుకుంటే, ఆ 2 వస్తువులలో ఎక్స్ వస్తువు ధరలో మార్పు వస్తే వై వస్తువు వినియోగములో మార్పు వచ్చినప్పుడు దానిని ప్రత్యామ్నాయ ప్రభావము అంటారు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇద్దరు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై two economists. One is Slutsky effect. Otherwise, Slutsky and economists యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఈయన ప్రకారం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇది అర్థం కావాలంటే ఏమేమి అర్థం కావాలని చెప్పాను నేను ఇంతకుముందే. మీకు ఫస్ట్ ఐసీ అంటే ఏందో అర్థం కావాలి, ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అంటే ఏందో నేను చెప్పాను. తర్వాత బడ్జెట్ లైన్ అంటే ఏందో అర్థం కావాలి, బడ్జెట్ లైన్ ఎలా గీయబడుతుందో కూడా అర్థం కావాలి. ఓకే, దెన్ కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం అర్థం కావాలి. యూ షుడ్ నో ది ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్, you should know the budget line, and you should also able to recognize where the consumer is in equilibrium. Consumer will be in equilibrium where the point at which IC is tangent to the budget line. These are the points. Okay, that you must know before understanding these effects. So now we come to the substitution effect explanation with the diagram. Think that the first budget line is A, B. First budget line is A, B. Okay? Think that, and we should know the price effect also. I have already explained to you. We should know the price effect also. I have already explained to you. Okay? So you think that now
We have seen price consumption curve. Okay. Now assume that the price of the good X is decreased. Price of the good X is decreased. What happens? He can purchase more of X. We have already seen in the price consumption curve. Okay. He can purchase more of X. Okay. From this point to this point, this is the price effect. This is the price effect. But what is the substitution effect here? What is the substitution effect here? Okay. What is substitution effect? The Slutsky says if this given cost is reduced, otherwise the increased income is reduced, the new budget line arrives. New budget line arrives. That is A1 and B1. That is A1 and B1. ధర తగ్గడం వల్ల కలిగిన ప్రయోజనం ఏదైతుందో దాన్ని తగ్గించేస్తే, ఇన్కమ్ తీసివేస్తే, అప్పుడు అతని ఇన్కమ్ అనేది A1 B1 గా మారుతుంది. ఓకే. అప్పుడు ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ ఏది అని అంటే, ఇక్కడి నుండి E1 నుండి E2 ఏమో ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ అయితే, ఇక్కడ నుంచి చూడండి E1 నుంచి E3 మధ్య భాగము సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అంటాడు. E1 నుంచి E3 మధ్య భాగం, ఈ మధ్య భాగం సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్. అందుకనే సింపుల్గా నేను క్లాస్లో చెప్తున్నప్పుడు అయితే ఈ రేఖను వేయను. ఈ రేఖను వేయకుండా ఒకటి ఏబి రేఖను వేసి అందులో నుంచి ఒక బడ్జెట్ రేఖను ఇలా గీస్తే, అప్పుడు ఈ బడ్జెట్ రేఖ రెండవ ఐసీకి ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో, ఈ టచ్ అయిన బిందువు నుంచి E1 బిందువు వరకు ఈ భాగము సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అంటాడు. నథింగ్ బట్ M1 టు M భాగం ఏమో సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్, M2 నుండి M3 ఏమో ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్, అండ్ M1 టు M3 ఈస్ ప్రైస్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, దిస్ వాట్ హీ సేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ హిక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. హిక్స్ కూడా సేమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. అయితే ఆయనకు ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. అది మీరు పసిగడతారో లేదో ముందు చూసి తర్వాత నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏబి అనే బడ్జెట్ రేఖ ఉంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ వస్తువు ధర తగ్గింది. ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ ఇస్ decreased, then what happens? You can purchase more, so the budget line becomes A and B1. ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ను కనుగొనాలి అని అనుకుంటే ఏమి చేయాలి అంటే, ఈ ధర తగ్గడం వల్ల కలిగిన అదనపు ప్రయోజనాన్ని తీసివేసినప్పుడు బడ్జెట్ రేఖ కిందికి వస్తుంది. A1 B1 గా వస్తుంది. A1 B1 గా వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు E1 నుంచి E2 ఏమో, అదర్వైజ్ M1 నుంచి M3 ఏమో ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్. E1 నుంచి E2కు వెళ్ళాడు, అండ్ E1 నుంచి E3 మళ్ళీ ఇక్కడికి సబ్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు. సబ్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ మనం అది తీసేసినామంటే, ఈ ధర తగ్గడం వల్ల వచ్చిన ప్రయోజనాన్ని తగ్గించేస్తే బడ్జెట్ లైన్ ఏర్పడగానే ఇక్కడ టాంజెంట్గా ఉంటుంది కనుక ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతాడు వినియోగదారుడు అంటాడు. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఈ భాగం వైని తగ్గించేస్తాడు, దీన్ని ఎక్స్ను పెంచుతాడు. ఈ భాగం తగ్గించేసింది కనుక ఈ భాగం అంతా కూడా ఏంటది సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్తాడు. E3 నుంచి E2కి ఈ భాగం ఏమో ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్తాడు. ఇక్కడికి అక్కడికి తేడా ఏముంది? ఇద్దరు ఒకటే చెప్పారు కదా, ఏమైనా తేడా ఉందా? నేను మళ్ళీ దాన్ని చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ E1 వద్ద సమతుల్యంలో ఉంటాడు. ద కన్జ్యూమర్ ఫస్ట్ ఎట్ E1 ఈక్విలిబ్రియం. ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది X decreases, he shifts to the E2. If we reduce the income to set off the benefit of decrease in price,
then what happens? The budget line decreases. That means the budget line shifts to the left. So then the consumer's equilibrium shift to the E3. Okay. And now the E1 to E2 price effect, E1 to E3 substitution effect, E3 to E2 income effect. Otherwise here M1 to M3 price effect, M1 to M2 substitution effect, M2 to M3 income effect. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్న ప్రశ్న సింపుల్ ప్రశ్న. అదేంటంటే దీన్ని బాగా చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ని. మళ్ళీ దీన్ని చూడండి. ఇక్కడికి అక్కడికి ఏమైనా తేడా ఉందా? ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో స్లైడ్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఏమైనా తేడా ఉందా? సార్ ఉంది సార్. ఏం తేడా అని చెప్పు. రెండు గ్రాఫ్స్ కి డిఫరెంట్ అయితే ఉంది కానీ ఏది ఉందో అర్థమైతలేదు సార్. సేమ్ ఉన్నాయి. మరొకసారి చూడండి. అంటే సింపుల్ గా పసిగొట్టచ్చు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈ డయాగ్రామ్ లో ఆ డయాగ్రామ్ లో తేడాలు ఏముందనే లాజికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే, ఉద్యోగాల కోసం ఎగ్జామ్స్ రాస్తే ఉంటాయి. జస్ట్ నేను కాన్సెప్ట్ అడగట్లే, కనీసం అట్లీస్ట్ మీకు ఐసీ అంటే తెలుసు, బడ్జెట్ లైన్ అంటే తెలుసు, కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే తెలుసు, ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ తెలుసు, ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ తెలుసు, సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇప్పుడు తెలిసింది. ఇంతవరకు ఓకే. ఇక్కడ ఏమి తేడా కనిపించింది మీకు? మళ్ళీ చూడండి. ప్లస్ ఆర్ యు హియర్? yes sir. ఏమి తేడా ఉంది? స్లట్స్కి ఎఫెక్ట్కి ఎఫెక్ట్ చూడండి అండ్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. ఏమి తేడా ఉంది సార్? అందులో వచ్చేసి N1 N2 N3 అని వేరేది ఏదో ఉంది సార్. ఇక్కడ గ్రాఫ్ కి 0 degrees నుంచి పైకి వెళ్తే N1 N2 N3 అని కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ దాంట్లో లేదా? అది సమస్య. ఇప్పుడు మనం రికగ్నైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా పెట్టి దీనికి ఆపోజిట్ వైజ్ లో ఉంది సార్. దీనికేమో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది, దానికి వై యాక్సిస్ మీద ఉంది. అదే ఇట్లా తీసుకొని ఇలా గీట పెట్టి N1 అని పెట్టొచ్చు, ఇట్లా తీసుకొని N2 అని పెట్టొచ్చు, ఇట్లా తీసుకొని N3 అని పెట్టొచ్చు. అది ఓకే, అది సింపుల్ రికగ్నిషన్. అది ఇంకా ఏమైనా అది మనం పెట్టలేదు అంతే. ఇక్కడ పెట్టలేదు, అక్కడ పెట్టినాం అంతే తేడా. ఇలా పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకుంటే. ఇంకా ఏమైనా? ఇంకా కేటగిరికల్గా అడుగుతున్నా. సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ను వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు ఏమైనా తేడా ఉందా? ఆయన ఏమన్నాడు? ఈయనేమంటుండే ఎక్స్ E1 నుంచి E2కు ముందు ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడైతే సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ తీయాలనుకుంటామో ఈ బడ్జెట్ లైన్ కిందికి వస్తుంది. అప్పుడు E1 నుంచి E3 సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్, E3 నుంచి E2 ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ నేను అంటున్నాడు. ఈయనేమంటున్నాడు? ఈయన కూడా సేమ్. E1 నుంచి E2 ప్రైస్ ఎఫెక్ట్, E1 నుంచి E3 సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్, E3 నుంచి E2 ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అంటున్నాడు. ఇందులో తేడా ఏముంది? తేడా ఏముంది అంటే ముందు ఇక్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇక్కడికి వస్తాం. ఇక్స్ ఏమంటున్నాడు చూడండి, సింపుల్గా సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల వైని తగ్గించి ఎక్స్ను పెంచుకున్నాడు, వైని తగ్గించి ఎక్స్ను పెంచుకున్నాడు, కానీ ఒకే రేఖపై ఉన్నాడు, ఒకే ఐసీ పైన ఉన్నాడు. ఒకే ఐసీ పైన ఉన్నాడంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా ఎలాంటి అడిషనల్ ప్రయోజనము లేదు అని చెప్పదలుచుకున్నాను. ఓకే, అరే సంతోష్ నమ్ముకుంటుంది చూడగా, ఇది వీడియోలో నాకు చేయి, నీవందరికి కనిపిస్తుంటావు దవడలు పళ్ళు అన్నీ. అయితే ఇక్కడ ఒకే రేఖ పైన ఉన్నాడు. సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ప్రయోజనంలో సంతృప్తిలో తేడా రాలేదు. ఇక్స్ అది చెప్తాడనమాట. సంతృప్తిలో ఏం తేడా ఉండదు. సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా సంతృప్తిలో ఏం తేడా ఉండదు. జస్ట్ ఒక వస్తువును తగ్గిస్తాడు, ఇంకో వస్తువును చేర్చుకుంటాడు అంతే. వై ప్లేస్లో వైని ఇక్కడి వరకు తీసుకునేవాడు, ఇక్కడి వరకు తగ్గించేశాడు, దట్స్ ఆల్. దీన్ని పెంచుకున్నాడు అని చెప్తాడు. కానీ హిక్స్ ఏమంటాడంటే, స్లట్స్కి ఏమంటాడంటే, ఒకవేళ అతని సంతృప్తిలో తేడా లేకపోతే, సంతృప్తిలో పెరుగుదల లేకపోతే సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది జరగదు. సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగేదే సంతృప్తిని పెంచుకోవడం కోసం. కనుక స్లట్స్కి ఏం చెప్పాడంటే, సంతృప్తిలో తేడా ఉంటుంది, అందువల్ల ఆయన వేరే ఐసీ మీదకి షిఫ్ట్ అవుతాడు అంటాడు. ఇది చూడండి, ఇక్కడ IC1, IC2, IC3
ఇది మీరు గుర్తిస్తారేమో అనుకున్నాను. ఇక్కడ 3 ఐసీలు ఉంటాయి, ఇక్కడ 2 ఐసీలు ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒకే ఐసీ మీద ఉన్నాడో సంతృప్తిలో తేడా లేదు. కానీ స్లట్స్కి విషయం వచ్చేసరికి ఐసీ 1 నుంచి ఐసీ 2కి షిఫ్ట్ అయ్యారు కనుక సంతృప్తిలో తేడా ఉంటుంది. సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ జరిగినప్పుడు సంతృప్తిలో తేడా ఉంటుంది. దెర్ విల్ బి డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ satisfaction when substitution effect is taken place, says Slutsky. Whereas Hicks says there will be no additional satisfaction to the consumer. He will be on the same IC, and that means substitution effect neither gains nor loss for him. When substitution effect is taken place, consumer is on same IC. That means no difference in satisfaction. Whereas Slutsky says there must be, otherwise there shall be, and there is additional satisfaction when substitution takes place. Otherwise, no substitution takes place. That is the reason the consumer shifts IC1 to IC2 here. This is the difference. Okay, consumers equilibrium level is different as per the Slutsky and as per the Hicks. That's why here 3 ICs are there, and whereas in Hicks there is only 2 ICs. And when we talk of substitution effect, this substitution effect is occurred only on one diagram. Okay, this is the difference between the Slutsky explanation and the Hicks explanation. Okay, thank you. అర్థమైందా? మరొకసారి చదవండి, దాన్ని డయాగ్రామ్ గీసే ప్రయత్నం చేయండి. అలా చేయడం ద్వారా మీకు ఇంకా అర్థమవుతుంది. అలా ఒక 2-3 సార్లు చదివి డయాగ్రామ్లు 2-3 సార్లు గీసిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఏమైనా సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ సంబంధించి డౌట్లు ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా మనకు ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ ఎలా సబ్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందనేది చూపిస్తూనే ఇంకా కొంత ఫర్దర్ ఎక్స్టెన్షన్ని మనం చదివే ప్రయత్నం చేస్తాం. అక్కడ మనకు ఇంకా అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటివరకైతే మీకు what is IC, what is budget line, what is consumer's equilibrium, and what is the price consumption curve or price effect, and what is the income consumption curve or income effect, and how the price effect is equal to income effect and substitution effect, and what is the substitution effect and what is the income effect, and what is the Slutsky's explanation and what is the Hicks explanation. We have seen till now. Further, we will try to understand more this price effect by splitting this price effect into income effect and substitution effect. Thank you for today. Okay, have you any doubts? Sir?